تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اصول بیان کیا. میں وہ لفاظی کی تقریریں بند کر دی میں نے, بہت بول لیا. جوانی کے زمانے میں وہ پھیکم پھاکی ہوتی تھی, گل و بلبل کی تقریر, زمین سے آسمان ملا دینا. میں دیکھا کہ نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے ٹیم کے اوپر بارش ہو گئی, اس کے بعد رک گئی, آواز. میں نے تو بڑے بڑے مقررین کو دیکھا, آئے بولے چلے گئے. تو میں عوام سے پوچھا بھائی کیسی رہی مولانا کی تقریر؟ بولے کیا تقریر تھی, بہت کیا بہت نعرے تھے, کیا نعرے, کیا تقریر, ہنگامہ کا تقریر. بولے کیا نہیں معلوم, کیا بولے. ہزاروں روپیہ خرچ کرے بھائی لوگ, آگے ان فکر بھاگی کر کے چلے گئے, پبلک کو معلوم نہیں کیا. تو میں بہت زمانے سے سوچتا رہا کہ بھائی اس سے قوم کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. پڑھے لکھے لوگ تو کتابیں پڑھ لیتے ہیں, کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو دین سیکھنا چاہتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ تم کو دین سکھا دو, جتنی دیر بھی بیٹھے کچھ لے کے جائے, آپ کا آنا بھی چیز ہو جائے اور میرا بولنا بھی چیز ہو جائے. تو اب ذہن میں رکھنا کہ سنت الجماعت کی بنیاد ہے ادب. کیا ہے؟ ادب. اور یہ جو ادب ہم کرتے ہیں اسی کو وہابی کنفیوز ہو گئے. ادب میں اور عبادت کو دونوں کو ملا دیا. ادب اور عبادت میں فرق نہیں کر سکے. وہ ادب کو بھی عبادت سمجھ رہے ہیں. ذرا جھک گئے, شرک. درگاہ شریف پہ جا کے ادب سے کھڑے رہے, شرک. یا جھک گئے, پیروں کے سامنے ادب سے جھک گئے, شرک ہو رہا ہے. تو اب وہ جو مردود ہو کے نکلا نہیں جھک کے, تو انہیں بھی ایک بڑی ٹیم بنا دیا. میں نہیں جھکا, تم بھی نہیں جھکنا. اب جھکنا ہی نہیں, کیونکہ پہلا جھگڑا ہی جھکنے پہ ہے. پہلا جھگڑا ہی جھکنے پر ہے. ہونے والا میں نہیں جھکا تو پوری جماعت بنا دوں گا جو جھکے گی نہیں. اور ہم فرشتے والی جماعت ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جھکنے میں نجات ہے. اور ایک چیز یاد رکھنا, وہی جھاڑ جھکتا ہے جس سے پھل لگتے ہیں, وہی درخت جھکتا ہے جس سے پھل لگتے ہیں. اب پتھر بھی وہی درخت پہ آتے ہیں. کیا بات ہے. اشوکا جھاڑ پہ کوئی پتھر نہیں مارتے. گھر میں لگا لو اشوکا جھاڑ, کبھی زندگی میں پتھر نہیں آئیں گا. مگر آم کا لگا لو, کیری لگتا ہی شروع. جام کا لگا لو, پتھر. کیوں؟ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ پھلدار درخت مت لگاؤ, پتھر آئیں گے. اور اہل سنت والجماعت ہم اتنے پھلدار ہیں, ہر موسم میں پتھر ہے. آم کے جھاڑ پہ تو خالی موسم میں پتھر آئیں گا, مگر سنی تو وہ پھلدار ہیں. 12ویں کے مہینے میں پتھر, 11ویں کے مہینے میں پتھر, محرم کے مہینے میں پتھر, خواجہ کی چھٹی رجب میں پتھر. جدھر دیکھو ہر مہینے میں پتھر ہے. اب یہ جتنے پتھراؤ ہم پہ کر رہے ہیں, ہم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم کتنے پھلدار ہیں. تو یہ سب سے اہم چیز جب میں بتا رہا تھا کہ وہ ہے ادب. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اصول بیان کیا کہ ہر چیز کا. فرقے بنے, ابھی اہل حدیث مرے نہیں, ان کے باپ پیدا ہو گئے. اہل قرآن بہت تیزی سے آگے. اہل قرآن کتنا اچھا دکھ رہا دیکھو, قرآن کو مانتے ہیں. اہل قرآن بولے تو ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں, حدیث کو نہیں مانتے. حدیث نہیں تھا, یہ گڑ لیے لوگ. ہم تو صرف قرآن کو مانتے ہیں. اہل حدیث بولے ابو حنیفہ کو نہیں مانتے, ان کو نہیں مانتے. وہ بمبئی کا ڈاکٹر ہے. نائک کو تو گالی عربی میں, نائک بولے تو بہت بری گالی عربی میں. عرب کے سامنے نائک بولو, مار دیتا ہوں منہ پہ. اب عجیب ہے, کدھر سے بھی ڈاکٹر نہیں دکھتا ہی. اصل میں انہیں دو موڈ کا ڈاکٹر ہے. پیشاب لے جانا, ٹیسٹ کرا دینا.
यूरिन ले जाना, टेस्ट करा देना, वो भी पैथोलॉजी के डॉक्टर होते ना। मैं जमाने तक सोचता रहा ही किसमें मिलता हुआ। बम्बई में भी बोला, मैं उसके दफ्तर के सामने जलसा हो रहा था, मतलब बहुत जमाने तक देखता रहा है डॉक्टर किसमें मिलता है, किसमें मिलता है। अचानक ख्याल आया, अरे रे 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 रे, सिर्फ फर्क ये हाथ में गट्टे का पहाड़ दे दो और पीछे दूर लगा दो, पहाड़ में जोड़ लेते आवाज, काफी है, काफी है। तो अब ऐसे लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। अब लोगों ने डॉक्टर जाकिर नायक में उसकी तकरीर सुना, एक खड़े रहते पूछा, उसी के चमचे खड़े रहते वहां पर। हाँ, बाप आ गया तो भूल जाता, वो पैसे देके खड़ा करता, उन्होंने खड़े रहते मजमे में। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि जिस मैदान में कुर्सियां रख के उसने मजमा नहीं जमा किया था सुमैया ग्राउंड में, और अल्हम्दुलिल्लाह 17 गुज़िश्ता महीने की 17 तारीख प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर कादरी का जलसा मेरी सदारत में हुआ। हमने समंदर भर दिया आदमियों को, और हिंदुस्तान की तारीख में अहले सुन्नत वल जमात का बंबई में इतना बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ। तो ग्राउंड पे तो लाखों थे, वहां के अखबार बंबई के लिखे के 10 लाख का मजमा था बोले, समंदर आदमियों का। तो उसी मैदान में तो मैंने कहा कि भाई ये आदमियों को लेके आता है और बोलता है कि एक खड़ा होता, सवाल करते ही तोते की तरह शुरू कर देता, वर्सेस नंबर फुल्ला, आयत नंबर फुल्ला, हदीस नंबर फुल्ला, तो खड़े जाता। हैदराबाद आया तो मैं कहीं भी जा दिया, जाके सवाल कर, उन्हें खड़े रह के सवाल करते, उन्हें इधर उधर देख रहा है, मेरा तो नहीं है, ये क्यों क्या आ गया। उन्हें वो अपना आदमी जरा भारी सवाल कर दिया, तो क्या बोल रहा, आप पढ़े लिखे हैं, आप इल्म वाले हैं, इसका जवाब आप बेहतर जानते हैं, नेक्स्ट। सवाल ही नहीं दिया क्योंकि तैयार नहीं था वो, तो किराए के टट्टों को लाता। लेकिन अल्लाह का लाख लाख एहसान है, मैंने बहुत सारी उसकी तकारीर सुनी है, तो एक नया मजहब पैदा कर रहा हूं, खामोशी से अहले हदीस का प्रचार कर रहा, वहाबियत का, और इतने अदब से नाम लेता है, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, ये हमारे इमाम हैं, आप चारों पे अमल कर सकते हैं, चारों पे। उन्होंने बोले नमाज कैसे पढ़ना, चारों पे। अभी चारों पे अमल करे तो 5वां मजहब पैदा कर रहा है, मैं कैसा पढ़ेंगे आदमी। एक रकात में रफ़े अदम करेंगे, एक पे छोड़ देंगे, क्या करेंगे, एक रकात में यूं हाथ बांधेंगे, एक में यूं बांधेंगे। तो मतलब ये कि चारों इमामों की मुखालिफत नहीं कर रहा, बजाय ऐसा दिखता वो चाहने वाला है, मगर दर हकीकत ये अहले हदीस का गैर मुकल्लिदीन का प्रचार कर रहा है, चारों पे अमल करो। मतलब आदमी करे इनको छोड़ दो बोले तो पब्लिक पहचान देती। तो हर तरफ से अहले सुन्नत वल जमात पे अटैक है। और एक बात बुनियादी तुमको बता दो कि अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि औलिया के चाहने वालों का मजहब है, ये गौसो ख्वाजा के दीवानों का मजहब है, और ये किसी बुल्ला से नहीं मिला हमको, औलिया अल्लाह से मिला है, बुजुर्गान दीन से मिला है। ये मजहब है, बड़ा सच्चा मजहब है, इसकी कदर करो। इस मजहब से हट के कोई मजहब सच्चा नहीं है। 1400 साल में तारीख उठा के देखो, किसी भी जमात में वली नहीं पैदा हुए। हाँ अल्लाह बेशक है, तो बता दो भाई, इतने नमाज़ा पढ़ते ना जमात वाले, ऐसे बड़े हुए। देखो मैं रास्ते में आते हो जमात इस्लामी वाले, वहां हदीसें लिख के लगाए, रात दिन काम कर रहे हैं, दिन का वली काम कर रहे हैं, तो वली तो होना चाहिए आप में। और ये तो इतना बेचारे जब तक वो मिसवाक लेकर रगड़ते रहते हैं, जहां देखो चौराहे पे, रोड पे पैसे उठा लेके इतनी सुन्नत पे अमल कर रहे, वली क्यों नहीं होते। शिया मज़हब में इतने बड़े बड़े आयतुल्लाह पैदा होते, अस्तगफिरुल्लाह ला हौल वला कुव्वत नहीं है उनमें, बड़े बड़े पैदा हो गए, मगर वली अल्लाह नहीं हुए। वही वली शिया में, खारिजी में, अहले हदीस में, जमात इस्लामी, तबलीगी, इतनी नमाज पढ़े ना तबलीगी जमात वाले, उस्ताद तो भारी घर जगह नहीं छोड़े, इन्हों भी वही तय करके निकले।
جہاں جہاں تم سب جھکائیں ہم بھی جھکائیں گے بولتا مگر سب کچھ ہوتے ولی کیوں نہیں ہوتا؟ تصور ولایت سوائے اس جماعت کے کسی جماعت میں نہیں ہے.